محمد خان عمر کتنی ہے؟ 22 پڑھتے ہو؟ نہیں BA کیا ہوا ہے, ملازمت کرتا تھا. گریجویٹ ہو؟ جی. کیا ملازمت کرتے ہو؟ NRSP بینک میں. ایسڈ کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جی. تیزاب. تیزاب. اچھا, تیزاب ملتا کہاں سے؟ جس جگہ پہ بنول وغیرہ سڑتے ہیں اس جگہ سے ملتا ہے. اچھا, کتنے کی بوتل ملتی ہے؟ 100 روپے کی. 100 روپے کی کتنی بوتل ہوتی ہے؟ 1 لیٹر. 1 لیٹر کی بوتل. جی. آپ نے تیزاب کہاں سے لیا تھا؟ بہاول نگر سے. بہاول نگر سے. جی. کیوں لیا تھا؟ بس میرے اور اس کے درمیان کچھ معاملات زیادہ خراب تھے, اور اس کے نیلا کے. نائلہ کیا لگتی ہے آپ کی؟ بھابھی. بھابھی ہے. تو آپ کے بھابھی کے ساتھ کیا تعلقات تھے؟ اس کی میرے ساتھ کافی غلط تعلقات بن گئے تھے. بھابھی کے آپ کے ساتھ؟ جی. اچھا, آپ کا بھائی بھی موجود تھا؟ نہیں, میرا بھائی موجود نہیں تھا. کدھر تھا؟ دبئی میں. دبئی میں. جی. تو بھابھی کے بچے بھی ہوں گے؟ جی, اس کے بچے بھی 2 تھے. اچھا, پھر اس کے بعد وہ اپنے دنوں میں کیا کہ میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا, بھائی کو پتہ چل گیا. بھائی دبئی سے آ گیا؟ جی. اچھا. اس نے ڈانٹا پیٹا, وہ ادھر لاہور آ گئی. میں ادھر لاہور میں جاب کرتا تھا, وہ ادھر پیچھے میرے آ گئے. پلان کیسے کیا تھا سارا یہ؟ جو مین کہانی تھی ہماری, وہ جب میرا بھائی گیا تھا دبئی, ٹھیک ہے, اس کے تعلقات میرے ساتھ اس وقت بھی خراب ہونے پڑ گئے تھے, کیونکہ میرے بھائی نے صرف مجھے یہی کہا تھا کہ اس کا خیال کرنا ہے, جو اس کو ضرورت ہو پیسے کی ہو تو اس کی ضرورت پوری کرنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں تو ایک اپنے اچھے دیور ہونے کے ناطے اس کا خیال کرنے لگ گیا. مجھے کیا پتا کہ یہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. جس طرح اس نے پلاننگ اس کے دل میں تھا, مجھے چھیڑنا شروع کر دیا, تنگ کرنا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ ہمارے درمیان تعلقات خراب ہوتے گئے, اور یہ تعلقات صرف یہی نہیں, اس کے والدین کو بھی پتہ تھا. کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں, جب بھی کوئی کسی کے ساتھ کوئی تعلقات بنتا ہے تو ایک محبت کے رشتے سے ہی بنتا ہے. کیا اچھا, ایسے تو کوئی نہیں بنتا. اچھا, پھر اس کے بعد میں نے اس کو سمجھایا, مگر یہ اپنے راستے سے بہت الٹ گئی. اس کے والدین کو بھی پتہ تھا, ان کے والدین کا بھی صرف یہی راستہ بن گیا کہ بس ہم نے ادھر سے پیسے کھا لے, ادھر سے کھا لے, کوئی آ رہے کوئی جا رہے, اس طرح کے. اس کی چھوٹی سسٹر کا بھی یہی تعلقات تھے. اس کے بعد یہ فیکٹری میں کام کرنے لگ گئی. میں نے ادھر سے بھی منع کیا کہ آپ میرے اوپر بہت زیادہ اثرات ڈال رہی ہو, کیونکہ میرے گھر والوں نے اس کی وجہ سے مجھے پریشان کیا ہوا تھا. اس کو بہت سمجھایا, مگر یہ اپنے راستے سے ہٹ گئی, نہ آئی. ٹھیک ہے, یہی سوچ کے آخر کہ میں نے اس کے بعد 1-2 دفعہ میں ادھر آیا باغڑیوں. اس نے اپنے بھائی اور کزن کو بتا کہ یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, اور تم؟ میں نے انکار کیا کہ میں آپ کے ساتھ شادی کبھی نہیں کر سکتا. اچھا. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے کچھ تعلقات اس کے ذہن میں جو ہے نا اور عجیب سے پیدا ہو گئے, اور ہمارے درمیان بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں. لڑائی جھگڑا اکثر میرا اس کے ساتھ ہوتا رہتا تھا. ایک دن جب اس نے ادھر اپلیکیشن میرے خلاف دی, اور پھر دوسرے دن میں واپس گیا, تو اس نے اپنے بھائی کو بتایا اور مجھے ڈانٹا پیٹا. اس کے بعد میں نے اس کو سمجھایا, لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے تعلقات اور لوگوں کے ساتھ دیکھے نا, مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا. ساری بات سنا لی ہے. اس کے بعد میں نے آخر اینڈ پہ جو میرے دماغ میں یہی سوال آیا کہ یہ مجھے برباد کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو میں بھی اس کے ساتھ اس طرح کا کام کروں. میں نے تیزاب لیا اور تیزاب اس کے اوپر پھینک دے. یہی کہانی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ انصاف اسی طرح سے ملنا چاہیے کہ جو تم نے اس کے ساتھ کیا, تیزاب پھینکے, اسی طرح تمہارے کو پھینکنا چاہیے. اگر قانون اجازت دے تو نیلا میرے ساتھ کر سکوں. تم تیار ہو؟ ہاں, ذہنی طور پہ. ذہنی. اس وقت جس درد سے آپ گزر رہے ہیں, شاید میں اسے کہوں کہ مجھے اس کا احساس ہے, تو لفظوں میں شاید کسی کو اس کا احساس نہیں. جو تکلیف آپ برداشت کر رہی ہیں وہ صرف آپ سمجھ سکتی ہیں, یا جس نے آپ کو پیدا کیا وہ ماں باپ سمجھ سکتے ہیں. وہ کون لوگ تھے, انہیں جانتی ہیں جنہوں نے یہ بربریت ڈھائی تھی؟ ابھی وہ میرے سسرال والے تھے. اچھا. ایک میرا دیور تھا, ایک میرا شوہر تھا, ایک میں ان کا بنوائی تھا, اور ایک میرا سسر تھا. یہ چار لوگ تھے. ابھی میرا لڑائی جھگڑے ادھر چلتے تھے. وہ مجھے مارتے پیٹتے تھے, مزدوری کے لیے مجھے باہر لے کر جاتے تھے, اور میں ان کو کہتی یہ مجھے کرنا نہیں آتا. اور وہ ابھی نرما کماد 8 سال ہو گئے میری شادی کو.
अच्छा। आप ही फिर भी एक दिन मैं नहीं जाती थी, वो मुझे खाना नहीं देते थे, तो आप ही दूसरे दिन मैं चुप करके खुद ही चली जाती थी। फिर भी मैंने आप ही उनके साथ हर काम किया है, जो उनसे नहीं भी आता था वो भी मैंने सीख लिया था। फिर भी आप ही लड़ाई झगड़े होते रहते थे, मैं तंग आ चुकी थी। मैं इधर अम्मी के पास आ गई, मैंने कहा अम्मी ये लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते, अगर अरशद ने रहना ना, मेरे शोहर का नाम अरशद है, वो इधर आ जाए, अगर उसने इधर बच्चों को लेकर आ जाए, अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दे, मैं भी साथ मेहनत करूंगी। लेकिन मेरे शोहर को ये बात मंजूर नहीं थी, उसने मेरी बात नहीं मानी। देवर ने तेजाब फेंका था आपके? देवर ने फेंका तेजाब, मोहम्मद शौहर खान ने। कहाँ था आपका? शोहर पास था, उसने मेरा हाथ पकड़ के पीछे किया था। अच्छा, इस हाथ पे भी जख्म है आपके, और ये तो पूरी बाजू आपकी। जी आप भी, मेरा कान भी चला गया आप भी। ये सारा? जी आप भी, अच्छा, ये आप भी सारा, ये बाल भी आपके इसमें? आप भी सारा कुछ ही चला गया मेरा। बस एक आप ही मैं मुर्दा बनी हूँ, जीते जागते, और कुछ भी नहीं आप ही। बस एक अल्लाह पाक ने मेरे में सांस है, और कुछ भी नहीं। आपके बच्चे आपके साथ थे उसमें? नहीं आप ही, 6 माह हो गए बच्चों का, मैंने तो मुंह भी नहीं देखा, ना मैंने उसकी आवाज सुनी। कैसे जी रहे वो, उनकी माँ कैसे जी रही कैसे नहीं, ना उनको पता ना मुझे पता। उनके पास मैं कुछ भी नहीं लेकर आई उधर से। आपकी पूरी साइड झुलस गई है जी आप ही, जिस्म की? जी आप ही, 8 मेरे ऑपरेशन हुए हैं, आंखों से नजर भी नहीं आता? कुछ भी नहीं आप ही। मुझे तो ये नहीं पता क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हाल है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? आप ही डॉक्टरों ने एक परसों गए चेक करवाने, उन्होंने जवाब दिया है, उन्होंने कहा हमारी समझो बाहर है ये काम, कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। चुप करके घर आ गया आप ही, जो अल्लाह को मंजूर है। आपको पता है कि आप उस वक्त किस तरह से नजर आती हैं, कैसी दिखती हैं? आप ही किसी टाइम तो ऐसा हो जाता है, मैं कहती अल्लाह पाक मेरी जिंदगी मिलने को दिल करता है। बहुत ज्यादा आप ही। शायद अल्लाह पाक ने आपकी जिंदगी रखी है, आप ही बस, कान में आवाज पड़ेगी कि जिंदगी मकाफाते अमल है। आप ही बस, मैं ये 14 साल आप ही उसकी सजा नहीं है, वो फिर आ जाएगा, फिर वो ही मुझे धमकियां लगाएंगे। ये मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी हो रही है या नहीं, 1 मिनट का नहीं मुझे पता, 1 मिनट का नहीं पता। लेकिन आप ही ये उसकी सजा नहीं है, या उसे उम्र कैद की सजा हो, या उस पर तेजाब भी फेंका जाए, जैसे उसने मेरी इज्जत। आप ही मेरे कपड़े फट चुके थे बाजार में, सब कुछ खत्म हो चुका था, सारी दुनिया तमाशा देख रही थी। किसी ने पानी नहीं मेरे मुंह में डाला, किसी ने चादर नहीं दी, एक दुकान वाले ने मुझे चादर दी। मैंने कहा ना कि अल्लाह पाक ने शायद इसीलिए आपकी सांसें बहाल रखी हैं कि जिंदगी मकाफाते अमल है और उन्हें सजा मिलेगी। अभी फिलहाल तो मैं सारे दुख ही देख रही हूँ, फिलहाल तो मुझे कुछ भी नहीं। आपके दुखों का मदावा हो गई, कानून भी है, और वो खुदा की लाठी बहुत बेआवाज है। जब पड़ती है ना तो सिर्फ उसी को पता चलता है कि जिसने गुनाह किए। हर दुख बर्दाश्त किए, हर दुख। अभी आप ही 5 मेरे ऑपरेशन और होने। किस चीज के ऑपरेशन? ये कान के। अच्छा, ताकि सुनाई दे सके आपको? जी, आंखों के। कहते हैं कि कभी नजर आएगा या कभी सुन पाएंगे। अब भी पता नहीं, ये डॉक्टरों ने जवाब दिया, बड़े डॉक्टर थे, प्राइवेट थे। किस चीज का करेंगे आप? कान का आप ही कह रहे, कान में सर्जरी कह रहे करेंगे। सर्जरी किस चीज की? कान दोबारा अपनी शेप में आएगा? कैसे आप ही पता नहीं, आप ही क्या करते क्या नहीं। अच्छा नैला, मुझे ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान में तंजीमें बहुत सारी काम कर रही हैं जो कि तेजाब गर्दी का शिकार होने वाली लड़कियों को बड़ी सपोर्ट करती हैं, मुतासरा ख्वातीन का इलाज भी करवाती हैं। किसी ने आपसे रब्ता किया आपका इलाज करवाने की? आप जैसे मैं देख रही हूँ बड़ी कसम फुर्सी की जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके पास तो शायद पैसे भी इतने नहीं है कि अपना इलाज करवा सकें। किसी ने कोई हाथ थामा आपका? आप ही किसी ने अभी मेरी हेल्प नहीं कर रहे अभी तो कोई भी नहीं आया? नहीं, आप ही बात का पता नहीं, कोई भी नहीं आया। आप ही खुद चल कर जाते हैं हम, अगर किसी के पास जाना, क्यों हमें आप ही जरूरत है। मुशर्रफ मिसबा साहिबा से रब्ता करने? जी, उनके पास गए हम। अच्छा। गए, उन्होंने कहा हम कराएंगे आपका इलाज, लेकिन नहीं करवाया? नहीं आप ही फिलहाल तो नहीं। अच्छा, मुशर्रफ मिसबा के पास गए तो उन्होंने नहीं करवाया? उन्होंने क्या कहा? उनके पास हम गए हैं, हाँ, उन्होंने कहा तुम्हारा इलाज हम करवाएंगे, हाँ, ये जख्म ठीक हो जाएंगे हाँ। तो फिर तुम्हारा इलाज करवाएंगे। अच्छा जी, तो जख्म तो ठीक हो गए हैं काफी हद तक आपके? खुल के बताओ बेटा, डरने वाली बात नहीं है, खुल के बताओ। अभी नहीं, उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी नहीं हो? नहीं अभी। अच्छा, अभी
कोई भी जो है वो इस बच्ची का हाथ थामने के लिए शायद राजी नहीं है। बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी एनजीओज और बहुत ही ऊंची ऊंची जगहों से फंड्स और बहुत लोगों के ख्याल, उनके इलाज मुआलजे की बातें, बहुत कुछ सुनते हैं हम। और खासकर जिस मुल्क में जमहूरियत हो, कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, हैवी पे रोल्स पे, पे स्केल पे काम करने वाले अफसरान बाला हों, कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिन रात कमेटियां तश्कील दी जा रही हों, उस मुल्क में हर दूसरे तीसरे दिन एक नायला सामने आ जाना, मुझे बहुत अफसोस है कि कहाँ है वो कानून की बालादस्ती, कहाँ हैं वो लोग। और ऐसे लोग अगर सरेआम दंदनाते फिरते हैं जो इतना बड़ा काम करने के बाद, इतना अजियतनाक वाक़या रूनुमा करने के बाद भी आराम से फिर रहे होते हैं, तो उनको किस किस सपोर्ट है।